ઓકે, આ સાથે હવે આપણી સાથે એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ રહ્યા છે. મયુરેશ, ગુડ આફ્ટરનૂન. આજના દિવસમાં આપણે જોયું તો કેટલાક કાઉન્ટર્સમાં આપણે મેજરલી એક ન્યૂઝ બેઝ મુવમેન્ટ આપણને બિલ્ટઅપ થતા જોઈ રહ્યા છે. સૌપ્રથમ મેં સન ટીવી ઉપર આપનો એક વ્યૂ લેવા માંગીશું, કારણ કે અહીંયા આપણે જોઈએ તો પાછલા દિવસોની અંદર ફંડામેન્ટલ ન્યૂઝ બેઝ આ સ્ટોક જેટલી એક મોમેન્ટમ ઉપરની તરફની દર્શાવી રહ્યો છે. આંકડાઓનો સપોર્ટ એટલો આપણે Q3ના જે નંબર્સ જોયા છે એમાં મળતો નથી દેખાઈ રહ્યો. પાયાના મતે શું કરવું જોઈએ આ સ્ટોકમાં? નહીં વિક્રમ, આફ્ટરનૂન. મારા હિસાબે આઈ થિંક જેટલી પણ એક પોલિટિકલ રિલેટેડ ન્યૂઝ હતી, આઈ થિંક સ્ટોક ઉપર આઈ થિંક ઓલરેડી પ્લે આઉટ થઈ છે. પણ લાર્જલી અગેન નંબર્સ તમે જોશો તો આઈ થિંક સ્પેસિફિકલી આફ્ટર ધ ડિમોનેટાઇઝેશન ઇફેક્ટ લોટ ઓફ FMCG કંપનીઝને આપણું એડ સ્પેન્ડ ઘટાવી નાખ્યો છે. તો આઈ થિંક ઇટ વોઝ ઇમ્પ્લાઇડ ઇમ્પેક્ટ કે જે એડ રેવન્યુઝ હતી એમાં એક ઇમ્પેક્ટ જોવા મળવાનું હતું. You've also seen that in a lot of other companies. I think broadcasting ma Zee ma, I think you saw a similar fashion. Print companies ma, you've probably witnessed lower ad growth as well. And the circulation revenues or subscription revenues for both print and media companies, I think thoda softer side upar છે. પણ rather I think as digitalization becomes mandatory phase 3 no, મારા હિસાબે I think as numbers start coming through over the next 2 months and as the stream starts picking up ARPUs upar, મારા હિસાબે I think broadcasters will still have an upper hand compared to cable companies in terms of all standards. I think accounting standards હોય, disclosure standards હોય અને complianceના standards હોય. તો મારા હિસાબે I think selectively media spaceનું ही choice. Printમાં I think Jagran is something that I'll still continue to prefer. Broadcastingમાં I think Zee can still show huge amount of revival, specifically I think ad part upar, and that ad revenue growth is expected to revive in the first half of FY18. So my hisabe, I think if investors are holding on to these stocks, you should continue holding. Okay. મયુરેશજી, ગુડ આફ્ટરનૂન. અહીંયાથી જે રીતના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે હવે PSU બેંક્સમાં નિવેશની જે પ્રક્રિયા છે ચાલુ થતી જોવા મળશે જલ્દી. IDBI બેંક ખાસ કરીને બસ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. આઉટલુક શું બની રહ્યો છે? એના સાથે જ બીજો કયો કાઉન્ટર્સ છે જે આ જે સમાચાર છે એના કારણે થોડા ગેઇન્સ બતાવી શકે છે? Largely, I think, પણ આપણે ન્યૂઝ જોઈ છે. I think one, you need a confirmation to come through. બીજી વસ્તુ I think sentimentally positive છે ઘણા બધા PSU banks માટે, specifically I think banks which probably need funds for balance sheet expansion. અને ક્યાં ને ક્યાં I think તમે જોશો તો I think within the entire PSU universe, the larger cap banks are well capitalized. જે mid અને small PSU banks છે એને capitalની I think જોરદાર જરૂરત છે. તો in the sense itself of 10,000 crores announced by the finance minister budgetમાં, અને finance minister સાહેબને categorically કીધું છે કે I think if need be more, I think I'll be pumping in more money in terms of growth capital for expanding their balance sheets. પણ તમે numbers ઉપર વાત કરશો તો I think numbers have been disappointing except a few companies. અને ક્યાં ને ક્યાં I think asset quality pressures હજી પણ balance sheet ઉપર sustain થાય છે. That might very well continue into Q4. અને જેવી રીતે ક્રેડિટ ગ્રોથની આપણી એક અપેક્ષા કરતા હતા કે they will revive in the second half, you're probably looking at the demonetization and remonetization actually playing a laggard in terms of credit growth pickup. તો મારા હિસાબે I think first half of FY18 is when you should reasonably assume that credit growth should start picking up. અને જેવી રીતે I think provisioning કર્યું છે banksને, public sector banks હોય યા retail banks હોય, specifically corporate facing retail banks like ICICI, Axis, ઘણું બધું I think provisioning both in terms of standard assets, restructured assets, as well as the watch list has happened for the better part of FY17. તો મારા હિસાબે I think recovery is round the corner, credit growth cost probably have peaked out, and asset quality pressures also in my opinion have peaked out. So my hisabe, I think selectively larger PSU banks like SBI is still something that I'll continue to like. And a private space, I think I've always been optimistic on the private space. So ICICI Bank, HDFC Bank is something that I'll still continue to prefer on declines. ઓકે, આ સાથે જ નિમેશ અહીંયા એક બીજું કાઉન્ટર છે મિડ સાઇઝમાં આપણે, જ્યાં મેજર એક અપમૂવ આજના દિવસમાં આવતી જોઈ રહ્યા છે. વાડીલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સ્ટોક ઓલમોસ્ટ 11% વધતો દેખાઈ રહ્યો છે 10 દિવસના એવરેજની સરખામણીએ જોઈએ તો. વોલ્યુમની અંદર પણ ખાસી મજબૂતી છે. આટલી મજબૂત ખરીદદારી સાથે જે અત્યારે બાઇંગ મોમેન્ટમ આપણને વોલ્ટાસની આપ કહેશો વાડીલાલની અંદર જે બનતું દેખાઈ રહ્યું છે, ત્યાં અત્યારે ખરીદદારી કરીને ચાલવું જોઈએ? ડેલી ચાર્ટ ઉપર ઘણી મજબૂતી જોવા મળી રહી છે. ઉપરની તરફ જોવા જાય તો 702 705 પાસે એક હર્ડલ એરિયા આવી રહ્યો છે. મારી સલાહ છે કે એક સામટુ બાઇંગ ન કરતા 2-3 પાર્ટની અંદર બાઇંગ કરીને ચાલુ છે. ડેલી મોમેન્ટમ પણ સ્ટ્રોંગ દેખાઈ રહ્યું છે. આજે સારો એવો વોલ્યુમ પણ જોવા મળી રહ્યો છે.
મારી વાલિડા ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર ખરીદી કરવાની સલાહ રહેશે. નીચેની તરફ ટોપ લોસ જે છે 640નો એક મેન્ટેન કરી શકાય અને ઉપરની તરફ જોવા જાય તો શોર્ટ ટર્મની અંદર 740 થી 750ના ટાર્ગેટ પ્રાઇસ વાલિડા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જોવા મળી શકે છે. તો આ કાઉન્ટર પર આ લેવલ્સ આપતા દેખાઈ શકે છે. આજના દિવસમાં સારા વોલ્યુમ સાથે લગભગ 9.5% સુધીના ગેઇન્સ આ કાઉન્ટરે બતાવ્યા છે. સાથે જ મયુરેશજી જેવી રીતે ઇન્ફોસિસ પર ગઈકાલે અને આજે સવારે ખાસો ફોકસ બનતો જોવા મળ્યો તો સ્ટોક એટલો રિએક્ટ કરતા નથી દેખાઈ રહ્યા, પણ હવે જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ થઈ ગઈ છે આજે ઇન્વેસ્ટર કોન્ફરન્સ પર છે, પણ એના વચ્ચે જે ઇન્વેસ્ટર્સ છે શું એને એટલો કોન્ફિડન્સ મળી ગયો છે? એક્સપેક્ટ કરો છો કે ફરી એકવાર એટલો જ રોકાણ ઇન્ફોસિસ પર આવતો જોવા મળશે કે પછી હજુ પણ થોડા કન્સર્ન્સ ઊભા છે જેને ક્લેરિટી હજી સુધી મેનેજમેન્ટ તરફથી આવતી નથી દેખાઈ? Actually, I think જે પણ ફ્યુડ ચાલી રહ્યું છે between promoters and the board at the current juncture, I think કાલે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઘણા બધા કન્સર્ન્સ એટ રેસ્ટ બોર્ડને નાખી દીધા. પણ લાર્જલી again, I think આજ સાંજની જે ઇન્વેસ્ટર કોન્ફરન્સ રહેશે, I think specifically I think one would really need to understand whether this feud has been put to rest once and for all. બીજી વસ્તુ in terms of their core growth parameters, I think management કેવી રીતે I think જોએ છે in terms of achieving its target of achieving $20 billion in terms of revenues by 2020 and whether that is achievable, because to achieve that run rate મારા હિસાબે I think dollar revenues have to grow at 14% over the next 3 years, which in the current context looks a little bit difficult. બીજી વસ્તુ I think in terms of core parameters, I think ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે in terms of digital cloud transformation, agile and the entire concept of renew and renew. So મારા હિસાબે I think a lot more has happened in Infosys over the past few quarters, and generally I think a lot of headwinds is what the IT industry is facing. H1B visa નું શું થશે is one big issue. બીજી વસ્તુ I think in terms of core utilization levels or bench strength, considered attrition has got down generally for the IT industry. How do they manage bench strength? Third, consumer discretionary spending કેવી રીતે pan out થશે Q4 માં, specifically in key sectors like BFSI, telecom, life sciences, healthcare. I think એ બધે મોનિટર કરવા માટે I think ઘણું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે આજનું કોલ. But valuations in my opinion are extremely lucrative top tier IT companies માટે. For example, Infosys is trading around 13.5-14 times FY18 earnings. Similarly, HCL Tech is trading at very attractive valuations. તો મારા હિસાબે investors who are holding on to stock can definitely hold on, but I think the headwinds probably can still play out on the stock in my opinion. તો મારા હિસાબે I have been always maintaining better entry points કદાચ તમારે મળી શકશે IT કંપનીઝના સ્ટોક ઉપર over the next few weeks, and valuations are extremely supportive and by their side. ઓકે, વેદાંતાના Q3ના આંકડાઓ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. નફો અહીંયા 412 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 1866 કરોડ રૂપિયા ઉપર આવતો દેખાયો છે. આવકના ફ્રન્ટ ઉપર જોઈએ તો એ 15,000 કરોડથી વધીને 20,000 કરોડ રૂપિયાથી ઉપર આવતી દેખાઈ રહી છે. માર્જિનની અંદર જોઈએ તો પણ સુધારો વધ્યો છે. આગળ 21% વધીને માર્જિન અહીંયા ઓલમોસ્ટ 29% ઉપર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. Q3નો કન્સોલિડેટ આંકડો અત્યારે આપણે જોઈએ તો વેદાંતાની અંદર આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. સ્ટોક જોકે આ આંકડાઓ બાદ પણ હજુ આપણને 1.5% સુધીના ઘટાડામાં કારોબાર કરતો દેખાઈ રહ્યો છે. મયુરેશ, અહીંયા વેદાંતા ઉપર આપનો વ્યૂ લેવા માંગીશું, શું ધ્યાન રાખવું બને? Largely, I think તમે ટ્રેક કરશો તો I think Hindustan Zinc ના નંબર I think reasonably આવેલા. I think gain ના numbers because of increase in crude prices also showed a good uptake. અને જે રીતે I think iron ore pricing અને aluminum pricing વધી છે quarter on quarter, expectation એ જ હતી કે I think stable set of numbers વેદાંતા પોસ્ટ કરશે. Going forward again, I think commodity cycle કેવી રીતે play out કરશે I think is going to be extremely crucial for a lot of these commodity driven stocks. તો મારા હિસાબે I think aluminum ની pricing, copper ની pricing, zinc ની pricing, lead ની pricing, at the same time I think iron ore ની I think જેટલી પણ I think movement આપણે જોઈ હતી in the last few weeks was because of China inputting a lot of iron ore, and that probably had impacted prices significantly. હવે કેવી રીતે prices stable રહેશે, or how are the expectations expected to pan out for all these commodities in the next cycle, I think is one aspect to be understood from the management. And બીજી વસ્તુ I think again in terms of the balance sheets that it probably holds, Zinc is a cash rich balance sheet, Gain is a cash rich balance sheet, but merger ratios કેવી રીતે થશે if it is supposed to happen. I think all these factors are equally important to be understood. So probably call પછી I think we'll get better clarity, but prima facie I think number જે expected હતા I think expected lines ઉપર જ આવ્યા છે. ઓકે, તો ઇનલાઇન રિઝલ્ટ્સ છે ને એના જ કારણે આપણને સ્ટોક પર એટલો બધો રિએક્શન થતો નથી દેખાઈ રહ્યો. લગભગ 1.5% સુધીનો જ ઘટાડો અહીંયા બની રહ્યો છે. હિન્દુસ્તાન ઝિંકમાં પણ આપણને લગભગ 4.5% સુધીનો દબાણ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. તો ઓવરઓલ બેઝ મેટલ કાઉન્ટર્સ આજના દિવસમાં સ્લાઇટલી લોઅર લેવલ્સની આસપાસ ચાલી રહ્યા છે. NMDCમાં 4.5% સુધીનો ઘટાડો
અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ JSW સ્ટીલમાં પણ આજના દિવસમાં ખાસ એવા શોર્ટ્સ ક્રિએટ થતા દેખાઈ રહ્યા છે. અહીંયાથી જોઈતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ નિમેશજી, ઓવરઓલ બેઝ મેટલ કાઉન્ટર્સ પર ઉપરના લેવલ્સથી દબાણ છે, શું એક્સપેક્ટેશન છે? કરંટ લેવલ્સથી કોઈ પણ કાઉન્ટરને શોર્ટ કરવાની સલાહ છે? બેઝિકલી બેઝ મેટલની અંદર આપણે એક સ્ટ્રોંગ અપમૂવ જે છે એ બધા જ બેઝ મેટલના કાઉન્ટરની અંદર જોયો હતો, અને આ જે કંઈ પણ માઇનોર કરેક્શન છે, હું અગેન બેઝ મેટલમાં મારો વ્યૂ જે છે એ પોઝિટિવ છે. કરંટ લેવલથી કોઈ મેજર શોર્ટ કરવા જેવું અત્યારે સિગ્નલ્સ નથી મળી રહ્યા. શોર્ટ ટર્મ એવરેજીસ અત્યારે સપોર્ટ તરીકે કામ કરી રહી છે. ઇનફેક્ટ હું હિન્દુસ્તાન ઝિંકની અંદર ખરીદી કરવાનો વ્યૂ આપીશ. અત્યારે 303 રૂપિયા આસપાસ સ્ટોક ચાલી રહ્યો છે. નીચેની તરફ 290ના સ્ટોપ લોસથી હિન્દુસ્તાન ઝિંકમાં મારી ખરીદી કરવાની સલાહ રહેશે. ઉપરની તરફ 315 સુધીના લેવલ શોર્ટ ટર્મમાં જોવા મળી શકે છે. ઓકે, અહીંયા હજુ એક મિડ સાઇઝનો કાઉન્ટર છે, એના ઉપર જ આપનો વ્યૂ લેવા માંગીશું છે HPCL. મયુરેશ, આંકડાઓ અહીંયા વીક આવતા દેખાયા અને બ્રોકરેજ હાઉસનો વ્યૂ પણ આપણે જોયો તો અહીંયા એક નેગેટિવ બનતો દેખાયો છે. સ્ટોક આજે એક ઓલમોસ્ટ 6% સુધીનું નેગેટિવ રિએક્શન આપી રહ્યો છે. હજુ અહીંયા HPCLમાં ઘટાડાની જગ્યા છે, જો ઘટાડો આવે છે તો ખરીદી કરવી જોઈએ કે પછી અવોઇડ કરવો જોઈએ? લાર્જલી વિક્રમભાઈ, જેવી રીતે આઈ થિંક OMC પેક ઉપર મારું એક વ્યૂ હતું કે આઈ થિંક જેટલી એક રનઅપ જોવા મળી છે, આઈ થિંક લાર્જ પાર્ટ ઓફ ડેલ્ટા ઇન ધ અર્નિંગ્સ ઇઝ પ્રોબેબલી બીન કેપ્ચર્ડ. જે ક્રૂડ પ્રાઇસીસમાં ઘટાડો જોવા મળેલો આપણે ઇન ધ પાસ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ, દેટ હેઝ પ્રોબેબલી ટેકન અ લોટ ઓફ ઇમ્પેક્ટ પોઝિટિવલી on their balance sheets. Working capital constraints have come down. There is no subsidy because under recoveries ની કઈ issue જ નહોતું because of falling crude prices. And third, because of reduction of debt, મારા હિસાબે cash flow improvement was very, very significant. The fourth important aspect which made these companies stand out, apart from falling crude prices, were marketing margins. અને મારા હિસાબે I think જેવી રીતે પેટ્રોલ અને ડીઝલના માર્કેટિંગ માર્જિન્સમાં એક વધારો, એક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોવા મળી હતી in the past few quarters, there is still some headroom for these margins to improve, which means that the earnings can still expand. But as I said earlier, I think જે lower distillate ના products છે, જેવી રીતે lubes માર્કેટમાં એન્ટર કરે છે, and again I think selectively looking at companies, for example HPCL, I think the marketing to refining ratio is one of the highest, while IOC probably is a mix of annuity, it is a mix of pipeline revenue and marketing to refining. So ક્યાં ના ક્યાં I think valuations probably had captured a large part of delta in their earnings. So I think again it's going to be the same story. I think earnings will probably still expand for these companies if one expects crude to be in the range of around $55 to $60 a barrel. And I think there will be a marginal improvement in their marketing margins, both diesel and petrol front ઉપર. તો મારા હિસાબે I think as I've been maintaining my stance, જે investors પાસે આ stock હોય, please hold on to the stocks. But for fresh investment, as I've been maintaining, I think valuations are looking a little bit fair even from an FY18 perspective. So I think જે investors પાસે આ stock already હોય, please hold on to the stock because these stocks are also dividend yielding stocks and you will be assured of dividend at least from these stocks going ahead. Okay. તો જે આપણે જોઈ રહ્યા છે અત્યારે HPCLમાં પણ આજના દિવસમાં ખાસ દબાણ બનતો દેખાય છે, પણ BSEના રિઝલ્ટ્સ જાહેર થતા દેખાય છે. એમનો જે ચોખ્ખો નફો છે યર ઓન યર સ્લાઇટલી ઘટાડો થતો જોવા મળ્યો છે. 55 કરોડથી ઘટી હવે 53 કરોડ પર આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. સાથે જેમની જે કુલ આવક છે એમાં લગભગ 9% સુધીનો સુધારો અહીંયાથી થતો દેખાઈ રહ્યો છે. 175 કરોડની આસપાસ આવ્યો છે, જે છેલ્લા વર્ષના આ ક્વાર્ટર દરમિયાન 160 કરોડની આસપાસ હતા. તો અહીંયાથી ઓવરઓલ બોટમ લાઇન સ્લાઇટલી ઘટતી દેખાય છે, જ્યારે જે આવક છે એમાં લગભગ 9% સુધીનો જે વધારો છે તે થતો જોવા મળ્યો છે. 1010ના લેવલ્સની આસપાસ અત્યારે આ કાઉન્ટર ટ્રેડ કરતો દેખાય છે. એટલો બધો ઘટાડો આ કાઉન્ટર પર અત્યારે બનતા નથી દેખાઈ રહ્યા BSE લિમિટેડ પર. મહેશજી, જ્યારે લિસ્ટિંગ થતી જોવા મળે તે એક સારી એવી બમ્પર લિસ્ટિંગ હતી. ખાસો ગેઇન્સ રિટર્ન્સ અહીંયાથી ઇન્વેસ્ટર્સને મળ્યા છે, પણ જો કોઈ ઇન્વેસ્ટર્સે અહીંયાથી પ્રોફિટ બુક ના કર્યો હોય ત્યારે અને અત્યારે પણ હોલ્ડ કરી રાખ્યા હોય, શું કરવું જોઈએ આ રિઝલ્ટ્સ બાદ? I think because of compliance requirements, very difficult to take a call on the stocks. Okay. સાથે જ અહીંયાથી જોઈતા આપણે જોઈ રહ્યા છે ઓવરઓલ નાટકો ફાર્માના પણ રિઝલ્ટ્સ આપતા દેખાય છે. ચોખ્ખો નફો જે છે એ ખાસો પોઝિટિવ બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. 195 કરોડ પર ચોખ્ખો નફાનો ફિગર્સ આવી રહ્યા છે. જે પોલ હતી એ 83 કરોડની આસપાસ હતો. તો એક્સપેક્ટેશન કરતાં ઓલમોસ્ટ બમણા રિઝલ્ટ્સ અહીંયાથી નેટકો ફાર્મા પર આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. નિમેશ, નેટકો ફાર્મા કોઈ કોલ બને છે આ કાઉન્ટર પર અત્યારે? જી, નાટકો ફાર્માની અંદર અત્યારે ઓલરેડી એક આપણે વર્ટિકલ રેલી જોઈ ચૂક્યા છે. સ્ટોક્સ અત્યારે પ્રીવિયસ હાઈ જે હતો એને અત્યારે ટેસ્ટ કરી રહ્યા છે. મારી સલાહ હશે કે થોડું વેઇટ એન્ડ વોચ કરવી છે, અને ઘણી બધી વખત રિઝલ્ટ્સ પછી જે છે એ સ્ટોક્સમાં વિપરીત મુવમેન્ટ આવતી હોય છે.
કરંટ લેવલથી મારી વેઇટ એન્ડ વોચ કરવાની સલાહ રહેશે. અને ઉપરની અંદર 802 ઉપર નીકળે તો સ્ટોક્સમાં ખરીદી કરવાનો પ્લાન કરી શકે. અત્યારે કરંટ લેવલથી વેઇટ એન્ડ વોચ કરવાની સલાહ રહેશે. ઓકે, કરંટ લેવલ ઉપર એક વેઇટ એન્ડ વોચની સલાહ નેટકો ફાર્મા માટે બનતી દેખાઈ રહી છે. આપણી સાથે મયુરેશ અને નિમેશ જોડાયેલા રહેશે, પણ હાલ અહીંયા સમય થયો છે એક બ્રેકનો. વેલકમ બેક. આપણી સાથે એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી અને નિમેશ ઠાકર.comના નિમેશ ઠાકર જોડાયેલા છે. માર્કેટના ટ્રેન્ડ ઉપર એક વખત નજર કરીએ. 8,810ની નજીક અત્યારે નિફ્ટી જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. મિડ અને સ્મોલ કેપના ફ્રન્ટ ઉપરથી જોઈએ તો મિડ કેપમાં થોડી રિકવરી દેખાઈ રહી છે અને બેંક નિફ્ટી ઓવરઓલ આપણે જોઈએ તો લાલ નિશાનમાંથી ટર્ન થઈને આપણને હવે લીલા નિશાનમાં આવતી જોવા મળી રહી છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન જ્યાં પરિણામ આધારિત મુવમેન્ટ અને એ પછીના પ્રોફિટ ટેકિંગ જે છે એના એક વ્યૂ અત્યારે આપણને મેજરલી ઇન્ડેક્સ અને ઇન્ડેક્સની બહારના સ્ટોકમાં પણ બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. ઇન્ડેક્સ બહારના કાઉન્ટરની અંદર બીજો એક સ્ટોક જોવા માંગીશું કે જ્યાં આજે આપણને એક સારી મુવમેન્ટ આવતી જોવા મળી છે, રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન. અહીંયા આપણે 50 દિવસના મૂવિંગ એવરેજ પરનું બ્રેકઆઉટ જોઈ રહ્યા છે. વોલ્યુમ પણ સપોર્ટ કરી રહ્યું છે. રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન માટે અત્યારે શું વ્યૂ આપશો નિમેશ? રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશનની અંદર જોઈએ તો ડીપલી ઓવરસોલ્ડ ઝોનમાં સ્ટોક ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આની પહેલાં આપણે એક ફાસ્ટ મુવમેન્ટ આવતા જોયું હતું અને સ્ટોક્સની અંદર એક કરેક્શન જોયું હતું. મારી સલાહ રહેશે કે શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જો ટ્રેડ કરવો હોય તો પ્લાન કરી શકાય. અને ઉપરની તરફ જે રીતે આપણા જે ટેલિકોમ સેક્ટરની અંદર અપસાઇડ બાઇંગ જોઈ રહ્યા છે, મારી સલાહ રહેશે કે ઉપરની તરફ 37 સુધીના લેવલ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશનમાં જોવા મળી શકે છે. રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશનની અંદર ખરીદી કરવાનો વ્યૂ રહેશે. 32.50ના સ્ટોપ લોસ જાળવવા અને 37 સુધીના લેવલ શોર્ટ ટર્મમાં જોવા મળી શકે છે. ઓકે, તો આ લેવલ્સ અત્યારે રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશનના કાઉન્ટર પર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. સાથે જ અહીંયાથી એનસીએલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે રીતના આપણે નજર કરી રહ્યા છે, આજના દિવસમાં લગભગ 100% સુધીના ગેઇન્સ આ કાઉન્ટર પર આવતા દેખાય છે. રિઝલ્ટ્સ તો પોઝિટિવ હતા, ત્યારબાદ અહીંયાથી કંપની પોતાના એક્સપાન્શન પ્લાન્સ પર કરી રહી છે, જે ઓલમોસ્ટ કેપેસિટી વધારતી જોવા મળશે. મયુરેશજી, શું વ્યૂ બની રહ્યો છે આ કાઉન્ટર પર? Sorry, Devanshi, I think I missed the counter. એનસીએલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. Again, sorry, I think મારા કવરેજમાં નથી આ સ્ટોક. ઓકે, એના સિવાય જે રીતે આપણે સિમેન્ટ અને ક્લિંકર બનાવતી કંપની છે, તો ઓવરઓલ સિમેન્ટ કંપનીઝ પર અત્યારે તમારો શું વ્યૂ બની રહ્યો છે? કેમ કે ખાસા ટાઈમથી લોકોના પોર્ટફોલિયોમાં હતા કે એક્સપેક્ટેશન હતી કે ઇન્ફ્રા સ્પેન્ડિંગ થશે ત્યારે આપણને ગેઇન્સ આવતા જોવા મળશે, પણ અત્યારે જે ડિપ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે, સો અત્યારે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી બને છે આ બધા કાઉન્ટર્સ પર ખરીદારી કરવાની, કે પછી થોડું વેઇટ કરવું જોઈએ હજુ પણ? એક સ્ટેગર્ડ વેમાં મારા હિસાબે આઈ થિંક આઈ એમ સ્ટીલ વેરી ઓપ્ટિમિસ્ટિક સિમેન્ટ સ્પેસ ઉપર જનરલી ઓવર ધ નેક્સ્ટ 1.5-2 years. અને લોજિક બહુ સિમ્પલ છે. આઈ થિંક જેવી રીતે ગવર્મેન્ટને આઈ થિંક એક રિફોર્મ પ્રોસેસીસ અનાઉન્સ કર્યા છે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ માટે, જેવી રીતે આઈ થિંક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્પેન્ડિંગ ઉપર એક જોર આપ્યું છે ગવર્મેન્ટને. હાઉસિંગ ઓલમોસ્ટ અકાઉન્ટ ફોર 70%. યુટિલાઇઝેશન લેવલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે ઇઝ અરાઉન્ડ 73 to 75%. અને મારા હિસાબે આઈ થિંક એઝ ઇનપુટ કોસ્ટ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ પિકિંગ અપ એન્ડ એઝ ડિમાન્ડ વિલ પિક અપ ઓવર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ, રિયલાઇઝેશનમાં પણ સુધાર જોવા મળશે. તો જનરલી આઈ થિંક GDP growth if expected to be around 7-7.5%, volume growth is around 1.5 times the GDP growth. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક volume growth should come back into that double digit, and with improved utilization levels, મારા હિસાબે leverage plus improvement in the realization should impact the balance sheet positively. Having said that, મારા હિસાબે આઈ થિંક large cap companies like Ultratech is a clear hold from our side. Mid cap માં JK Lakshmi Cement looks very very attractive to me. Largely I think જેવી રીતે capacity expansion કર્યું છે દુર્ગ પ્લાન્ટમાં, જેવી રીતે સાઇડિંગનું અને રેલવેનું દુર્ગ પ્લાન્ટ ઉપર જેવી રીતે કન્વેયર બેલ્ટ નાખશે, જેવી રીતે ઇન્ટરનલ કન્ઝમ્પશન માટે આઈ થિંક પાવર ઇઝ ગેટિંગ યુઝડ, a lot of cost optimization is playing out on their balance sheet and will play out further. So in that sense I think જેટલા input cost inflation આપણે જોઈ રહ્યા છે, specifically in terms of petcoke prices moving up and freight and logistic costs going higher, મારા હિસાબે આઈ થિંક these factors will definitely aid in optimizing cost for the company. બીજી વસ્તુ અને EBITDA to ton basis as well, મારા હિસાબે આઈ થિંક significant improvement જોવા મળશે because of all the factors that I mentioned in the quarters to come. કદાચ Q4 can be an aberration because of the demonetization effect and demonetization having a lag effect, but largely I think એક દોઢ વર્ષનો વ્યૂ હોય તો મારા હિસાબે any decline in a staggered way in JK Lakshmi Cement from the mid cap space looks very very attractive to me.
ઓકે, આ દરમિયાન આપણે જોઈએ KRBL ના આંકડા પણ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, જેમાં નફો 40 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 111 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે અને આવક 733 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 819 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી છે. આના ઉપર આગળ નિષ્ણાતો સાથેથી ચર્ચા કરીશું, પણ અત્યારે પહેલા અમારો સમય થયો છે અહીંયા અમારી ખાસ રજૂઆત વેલેન્ટાઇન્સ સ્ટોકનો. તો વેલેન્ટાઇન્સ ડે એટલે કે એકબીજા સાથે કનેક્શનનો દિવસ, રોકાણકારોનું કનેક્શન, સારા રિટર્ન આપતા સ્ટોક્સ સાથેનું અલગ જ હોય છે ને આવા એક સ્ટોક ઉપર શેર કરવા હાજર છે આપણી સાથે અમારા સહયોગી ઈશા વાલિયા. ઈશા, હેપી વેલેન્ટાઇન્સ ડે. કયો આજે તમારો સ્ટોક છે? હેપી વેલેન્ટાઇન્સ ડે ટુ યુ વિક્રમ. ને ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો આપણે દિવસ દરમિયાન વેલેન્ટાઇન્સ ડે ના અવસર પર રોકાણકારો માટે જે ફાયદેમંદ સ્ટોક્સ હોય તે આપણે સજેસ્ટ કર્યો હતો. પહેલું સ્ટોક હતું સેન્ચુરી પ્લાયવુડ, બીજું સ્ટોક હતું જે કુમાર પ્રોજેક્ટ્સ અને જે કુમાર ઇન્ફ્રા, અને ત્રીજું સ્ટોક હવે જે છે જે આપણા એનાલિસ્ટે સજેસ્ટ કર્યું છે, અસીમ મહેતાજીએ સજેસ્ટ કર્યું છે, તે છે ટાઇટન. આપણે જોઈએ તો ખાસ કરીને આજના દિવસે વેલેન્ટાઇન્સના દિવસે લોકો ગિફ્ટ શેર કરતા હોય છે, એક્સચેન્જ કરતા હોય છે, ને ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો ટાઇટન વેરિયસ સેગમેન્ટ્સમાં છે. આપણે જોઈએ તો વોચ, સ્પેક્સ અને જ્વેલરી, ઓલ ધ 3 સેગમેન્ટ્સમાં આપણે જોયા છે કે ટાઇટન છે. ને ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો પહેલાના ટાઈમમાં લોકો કાર્ડ અને ગિફ્ટ્સ આપતા હતા, અને હવે આપણે જોઈએ છે તો લોકો જ્વેલરી, વોચિસ તે પ્રિફર કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે ખાસ કરીને જણાવ્યું તો હાયર કન્ઝમ્પશન પેટર્ન આપણને જોવા મળતું દેખાઈ રહ્યું છે, અને કન્ઝમ્પશન પેટર્ન હાયર હોવા બાદ આપણે જોયા હતા કે વેલ્યુ ઓફ ગિફ્ટ પણ હવે મેટર કરતી દેખાઈ રહી છે. ને ખાસ કરીને આપણે જોઈએ જે ટાઇટન છે તે એક પરફેક્ટ પિક છે. તમને જણાવું તો જે ડિમોનેટાઇઝેશનની ઇમ્પેક્ટ આપણે નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ ઘણા કંપનીઝમાં જોવા મળતી દેખાઈ રહી હતી, પણ આપણે જોઈએ તો ખાસ કરીને જે ડિમોનેટાઇઝેશન નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ છે તે આ કંપનીમાં નથી જોવા મળતી દેખાઈ રહી. ને ખાસ કરીને અત્યારના જે રિઝલ્ટ્સ આવ્યા હતા તે પણ ખૂબ જ સારા આવતા દેખાઈ રહ્યા હતા. ટોપ અને બોટમ લાઇનમાં પણ આપણે જોઈએ તો રિઝલ્ટ્સ એ ખૂબ જ સારા બનતા દેખાયા હતા. એટલે આ પિક છે, આ જે સ્ટોક છે તે આગળ જતા સારા એવા રિટર્ન્સ આપી શકે છે તેવું આપણા નિષ્ણાંતોનું માનવું છે. તેમનું માનવું છે કે આવનારા વર્ષમાં એટલે કે 14 ફેબ્રુઆરી 2018 સુધી આ પિકનું ટાર્ગેટ 525 થી લઈને 530 હોઈ શકે છે. એટલે આપણે જોઈએ તો જે આ સ્ટોક છે તે ખૂબ જ આગળ જતા ને હાલમાં ફાયદેમંદ કારક સાબિત થતું દેખાઈ રહ્યું છે તેવા આપણા નિષ્ણાંતોનું માનવું છે. ને ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો આજના દિવસમાં આપણે જેટલી પણ પિક સજેસ્ટ કરી છે તે આપણા રોકાણકારોનું તેમાં માનવું છે કે આગળ જતા આ ખૂબ જ ફાયદેમંદ સ્ટોક્સ હોઈ શકે છે, ને તમને આપણા વ્યુઅર્સને પણ સારું રિટર્ન મળી શકે છે આ સ્ટોક્સમાં. તો વેલેન્ટાઇન્સ ડે ની આ પસંદીદા સ્ટોક આપણે અસીમ મહેતા તરફથી જોઈ રહ્યા છે ટાઇટનનો, કે જ્યાં આપણે ખાસ કરીને મહત્વનું એ રહેશે કે આજના દિવસ જે રીતના અત્યારે પ્રેમની અભિવ્યક્તિનો દિવસ છે ને એ દિવસે આપણે જોઈએ તો જ્વેલરી સ્ટોક્સ આપણને ઓવરઓલ આખા સેગમેન્ટની અંદર ફોકસમાં રહેતા દેખાઈ શકે તેમ છે. જે રીતનું એમણે અત્યારે ટાર્ગેટ આપ્યું છે 525 રૂપિયાનો ટાર્ગેટ, 525-530 નો ટાર્ગેટ છે, અને એક વર્ષ માટે થઈને અહીંયા પોઝિશન હોલ્ડ કરવા માટેની સલાહ બનતી દેખાઈ રહી છે. એટલે કે ટાઇટન કંપની ટાટા ગ્રુપની આ કંપની છે અને એમાં અત્યારે આ ખરીદી માટેની સલાહ અસીમ મહેતા તરફથી આપણને આવતી જોવા મળી રહી છે. આપણી સાથે આપણા નિષ્ણાતો હવે મયુરેશ અને નિમેશ ઠાકર જોડાયેલા છે, એમની સાથે ચર્ચાને આગળ વધારીએ તો ખાસ કરીને ટાટા મોટર્સ ઉપર એક મયુરેશ આપનો વ્યૂ લેવા માંગીશું. ને પહેલા અત્યારે આપણે જોઈએ તો અહીંયા એના પરિણામ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, એના ઉપર નજર કરીએ. Q3 ની અંદર ખાસ કરીને ડિમોનેટાઇઝેશનની શું અસર રહી છે ખાસ અહીંયા જોવાની રહેશે. નફો 112 કરોડ રૂપિયા ઉપર આવતો દેખાઈ રહ્યો છે, આવક 68,541 કરોડ રૂપિયા ઉપર અહીંયા આવતી જોવા મળી રહી છે. સાથે જ આપણે જોઈએ તો અહીંયા કન્સોલિડેટ નેટ પ્રોફિટ અને ઇન્કમ બંને જોઈએ તો 112 કરોડ અને નેટ પ્રોફિટ 112 કરોડ, 68,541 કરોડ ટોટલ ઇન્કમ. JLR તરફથી જે આંકડો આવતો દેખાઈ રહ્યો છે કે JLR ની ટોટલ આવક જે છે તે 6,537 મિલિયન યુરો આપણને આવતી જોવા મળી રહી છે, જે અનુમાન કરતા વધારે છે. એબિટ માર્જિનની જો વાત કરીએ તો એ આપણને 13.5% ઉપર રહેવાનું અનુમાન હતું, જેની સામે આપણને JLRના એબિટ માર્જિન 9.5% ઉપર રહેતા દેખાઈ રહ્યા છે. કરન્સી ટર્મ્સમાં જો વાત કરીએ તો JLRનું એબિટા 611 મિલિયન યુરો રહ્યું છે, જ્યારે પોલ હતો એટલે કે અમારો અંદાજ હતો એ મુજબ 865 મિલિયન યુરો રહેવાની ધારણા હતી. સ્ટોકમાં આપણે જોયો તો હજુ અત્યારે આપણને ઇનિશિયલ જે ફિગર્સ દેખાઈ રહ્યા છે એની સાથે સ્ટોક આપણને ઓલમોસ્ટ 2% સુધીનો એક ઘટાડો આપણને અહીંયા આપતું દેખાડી રહ્યું છે. ઓવરઓલ વીકનેસ અહીંયા જોઈએ તો સ્ટોકમાં અત્યારે આગળ વધતી દેખાઈ રહી છે.
હવે અહીંયા કન્સોલિડેટ નેટ પ્રોફિટ આપણે જોયો તો યર ઓન યર બેઝ પર આપણને ખાસો ઘટતો દેખાઈ રહ્યો છે. 2952 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 112 કરોડ રૂપિયા ઉપર આવતો દેખાયો છે. આપણી સાથે હવે આ પરિણામ ઉપર વાત કરવા માટે જીઓજીત BNP પારિબાના ગૌરાંગ શાહ જોડાઈ ગયા છે. ગૌરાંગ, ઓવરઓલ આપણે બીજા આંકડાઓ આવતા જોઈએ પહેલા JLRના જે પ્રકારે આંકડાઓ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, શું કહેશો? સંતોષકારક આંકડા કહી શકાય, કારણ કે માર્જિનના ફ્રન્ટ ઉપરથી દબાણ દેખાયું છે અને ટોટલ આવકના ફ્રન્ટ ઉપરથી જોઈએ તો ત્યાંથી પણ આપણે એક અપેક્ષા કરતા તો થોડા અલગ જ આંકડા આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. હવે આ દબાણ એટલા માટે છે કારણ કે આપણે આ જે આંકડાઓ છે એ જે સેલ્સ થાય છે JLR ના એની ગણતરી બ્રિટિશ પાઉન્ડમાં એટલે કે GBP માં થાય છે અને ત્યાંની UK ની રેફરેન્ડમ પછી જે એક્ઝિટનો નિર્ણય લીધો છે લોકોએ એ પછી ડોલરના મુકાબલે બ્રિટિશ પાઉન્ડ GBP જે આપણે કહીએ ગ્રેટ બ્રિટન પાઉન્ડ એ ડેપ્રિશિએટ થઈ ગયો એટલે નબળો પડ્યો અને એના આધાર પર અહીંયા તમે જોવા જાઓ તો એ થોડું તમને કમજોર આંકડો દેખાશે. પણ આ જ આવક જો તમે પછી રૂપીમાં કન્વર્ટ કરો તો તમને સુધાર થતો દેખાશે. ડિસ્ક્લોઝર આપવા જરૂરી છે. આપણે ડિટેલ આંકડામાં વાત કરીએ એની પહેલા કે અમારી કવરેજ છે ને ઘણીવાર આપણા ચેનલ પર ટિપ્પણીઓ કરી છે રોકાણ કરવા માટે ને હાલમાં બી છે અને નવા મોડલ્સ જે લોન્ચ થશે એના તહેત મને લાગે છે કે સુધાર અહીંયાથી થવાની અપેક્ષા ઘણી મોટી છે. ગૌરાંગજી, અહીંયાથી જે રીતે આપણે જોયા છે JLR જે બિઝનેસ છે એમાં વોલ્યુમ્સ જે છે રિટેલ જે વોલ્યુમ છે તે ખાસ કરીને ઉપર હતો, પણ અહીંયાથી જે હોલસેલના વોલ્યુમ્સ છે એ થોડાક લોઅર લેવલ્સ પર હતા અને સાથે જ ફોરેક્સની જે ઇમ્પેક્ટ છે તે તો ઓલરેડી આવતી જોવા જ મળી રહી છે. તો જે ઓવરઓલ વોલ્યુમ્સ છે એને લઈને હવે સુધારણા બનતી દેખાઈ રહી છે. એક્સપેક્ટેશન એ જ છે કે વોલ્યુમ્સમાં થોડુંક જે દબાણ છે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટથી આવતા દેખાઈ શકે. તો બિગ ટિકિટ વોલ્યુમમાં કદાચ થોડી દબાણ હોઈ શકે કારણ કે હવે આપણને ખબર નથી કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ શું જાતના પગલા લેશે અને બોર્ડર ટેક્સને લઈને શું આંકડાઓ લઈને આવશે. પણ જે બી છે એ આખિરકાર ત્યાંના જે લોકો છે એમને ભરવું પડશે કારણ કે પછી પ્રોડક્ટ સર્વિસીસના ભાવ વધી જશે જો બોર્ડર ટેક્સ લગાડશે તો. એટલે મને નથી લાગતો બહુ મોટો ભય છે અને રિટેલમાં મારા ખ્યાલથી ઉત્સાહ વધારે છે ને આપણે ગયા વખતે બી જોયેલું તો 4% વૃદ્ધિ ગ્લોબલ અને US સેલ્સની વેચવાલીમાં આપણે જોયેલી. એટલે મને લાગે છે કે સુધાર થવાની ઘણી શક્યતા છે ને નવા મોડલ્સ બી લોકો લોન્ચ કરવાના છે JLRમાં. ઓકે, આ સાથે બીજો એક આંકડો આમાં જોઈએ તો આપણને કન્સોલિડેટ EBIT માર્જિનનો હવે આપણે જોઈએ તો આ કન્સોલિડેટ આંકડો છે તો આમાં આપણે 12.5%ની સામે 7.5% ઉપર યર ઓન યર બેઝ પર આંકડો આવતા જોઈ રહ્યા છીએ અને બીજી તરફ આપણે જો આવકના ફ્રન્ટ ઉપરથી વાત કરીએ તો એ આપણને 4.25% સુધી ઘટતી જોવા મળી રહી છે. અહીંયા આપણે જોઈએ તો ડિમોનેટાઇઝેશનની ઇફેક્ટ ગણી શકીએ, પણ માર્જિનના ફ્રન્ટ ઉપર જે રીતના આપણને એક ખાસું એવું જે દબાણ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે એની પાછળ જે મેટલના પ્રાઇસીસની અંદર આપણને જે સુધાર આવ્યો છે એને કારણભૂત ગણી શકાય કે કોઈ બીજા ફેક્ટર્સ પણ અહીંયા આપ જોઈ રહ્યા છો? વેલ આઈ થિંક ડિમોનેટાઇઝેશનની ઇમ્પેક્ટ એક ડેફિનેટલી હોઈ શકે છે મને એવું લાગે છે અને બીજી તરફ ઓપરેશનલ એફિશિયન્સી જે અપેક્ષા હતી એ મુજબ મારા ખ્યાલથી એફિશિયન્સી આવી નથી. કદાચ આની ઉપર કંપની વધારે કામકાજ કરે અને રણનીતિને બદલાવ કરીને ઓપરેશનલ એફિશિયન્સી લાવે, ઇનપુટ કોસ્ટને ઓછું કરે તો પોઝિટિવિટી આવનારા સમજમાં આવવાના જે દેખાય છે જે કે મને આશા છે કે ડેફિનેટલી એક થઈ શકે છે. અને આજે ડિમોનેટાઇઝેશનની ઇમ્પેક્ટ હતી એમાં ઇન્વેન્ટરીઝ બી ઉપર ગયેલી પ્લસ ભારત સ્ટાન્ડર્ડ BS સ્ટાન્ડર્ડ 3 થી બદલાવ કરીને BS સ્ટાન્ડર્ડ 4 જે કે ઊંચી ટેકનોલોજી વાળી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે ભારત સરકારે એના માટે બી કદાચ ઇન્વેન્ટરીને લઈને થોડી આપણને અહીંયા કન્સર્ન આવતું દેખાયું હશે. પણ ઓવરઓલ મને લાગે છે કે કંપની ઘણી સક્ષમ છે કોઈ બી જાતના ફેરબદલાવ કરવામાં. ઓકે ગૌરાંગજી, આખરી સવાલ, કેમ કે તમે અહીંયાથી પોઝિટિવ છો, ટાર્ગેટ શું જોઈ રહ્યા છો ટાટા મોટર્સનો? કેમ કે સવારે આપણને 500ના લેવલ્સના નીચે ટ્રેડ કરતો દેખાતો પણ અત્યારે ઓલમોસ્ટ 486ના લેવલ્સની આસપાસ છે, લગભગ 4.5% સુધીનો ઘટાડો છે. એમનો જે JLRનો જે માર્જિન્સ થોડાક મિસ કરતા જોવા મળ્યા છે, એપિટા લેવલ્સ પર થોડોક મિસ આવ્યો છે એના કારણે. પણ લોંગ ટર્મમાં ટાર્ગેટ શું એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છો? 560 અને 580 આ બે લક્ષ્યાંક અમારા છે. ઓકે, તો આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. ત્યારે જ જેવી રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ટાટા મોટર્સના રિઝલ્ટ્સ બાદ આપણને ખાસું દબાણ અહીંયાથી બનતો જોવા મળી રહ્યો છે, પણ સન ફાર્માના રિઝલ્ટ્સ શાયદ અહીંયાથી આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ઓકે, એમની જે કુલ આવક છે તે આપણને એક વખત એમની જે ચોખ્ખો નફો છે 1472 કરોડ પર આપતો જોવા મળી રહ્યો છે.
અને સાથે જ બીજા ફિગર્સ ઉપર વિક્રમ છે તમારી પાસે સન ફાર્માના બીજા નંબર્સ હોય. ઓકે, જે એબિટા છે 2453 કરોડ પર આવ્યો છે, જે એક્સપેક્ટેશન હતી 2628 કરોડની આસપાસ. તો એબિટા સ્લાઇટલી એક દબાણમાં છે. સાથે જ એમની જે કુલ આવક છે 7912 કરોડ પર આવતી જોવા મળી રહી છે, જે અનુમાન હતો 7900 કરોડનું. તો એ ઇનલાઇન બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. એપિટા પર સ્લાઇટલી લગભગ 200 કરોડ રૂપિયાનું મિસ છે અને ચોખ્ખો નફો ઉપર નજર કરો તમે સન ફાર્માના 1800 કરોડનું અનુમાન હતો, જેના સામે 1472 કરોડ પ્રાપ્ત દેખાય છે. તો જે બોટમ લાઇન છે ત્યાં સ્લાઇટલી એક મિસ અત્યારે આપણને બનતો જોવા મળી રહ્યો છે, કેમ કે 1800ના જે એક્સપેક્ટેશન હતી માર્કેટમાં એના સામે 1472 કરોડ પર આવતો દેખાય છે. સન ફાર્મા ઓલમોસ્ટ 1% પોઝિટિવ હતો રિઝલ્ટ પહેલાના. અત્યારે આપણને લગભગ 1.5% સુધીના ઘટાડા સાથે આ કાઉન્ટર ટ્રેડ થતો દેખાય છે. તો લગભગ 8% સુધીનું દબાણ સન ફાર્મા પર અત્યારે બનતો દેખાય છે. જે ટેક્સ એક્સપેન્સીસ છે તે ખાસ કરીને ઓલમોસ્ટ 3 ટાઈમ્સ થતા દેખાય છે. 373 કરોડની આસપાસ આવ્યા છે 89 કરોડની સામે. તો અહીંયાથી એના કારણે પણ આપણને જે બોટમ લાઇન છે એ સ્લાઇટલી એક મિસ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. માર્જિન્સ ઉપર નજર કરીએ, અનુમાન હતો લગભગ 33% સુધીનો, એના સામે 31% સુધીના માર્જિન્સ આવતા દેખાય છે. તો ઓવરઓલ માર્જિન્સ અને એબિટા લેવલ પર આપણને એટલો બધો મિસ થતો નથી દેખાઈ રહ્યો, પણ જે બોટમ લાઇન છે તે ખાસ કરીને મેજર મિસ અહીંયાથી બનતી દેખાય છે. ટેક્સ એક્સપેન્સીસ પર ખાસ કરીને મેજરલી વધતા જોવા મળી રહ્યા છે. ને અહીંયાથી જેવી રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે કન્સોલિડેટેડ પ્રોફિટ લગભગ 5.5% સુધી વધતા દેખાઈ રહ્યા છે 1472 કરોડની આસપાસ, જે છેલ્લા વર્ષ દરમિયાન 1546 કરોડ પર આવતા દેખાઈ રહ્યા હતા. સાથે જ અમારા રિસર્ચ એનાલિસ્ટ ઋષિન ચાપર જોડાઈ ગયા છે. ઋષિન, જેવી રીતે આપણે રિઝલ્ટ જોઈ રહ્યા છે, ટોપ લાઇન એટલી બધી ઘટતી નથી દેખાઈ રહી, પણ બોટમ લાઇન અને માર્જિન્સમાં ખાસો હિટ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. જી બિલકુલ, અહીંયાથી ઓપરેશનલી જે છે એક ખાસું નબળું પરિણામ અહીંયાથી આવતું જોવા મળ્યું છે અને તેના બે કારણ છે. સૌથી પહેલું તમે જે રીતે કીધું કે ટોપ લાઇન જે છે એ ખાસું મિસ હોવાના કારણે પ્રોફિટેબિલિટી અને તે સાથે માર્જિન્સ ઉપર ખાસું પ્રેશર આવી રહ્યું છે અત્યારે. પરંતુ ટેક્સ એક્સપેન્સ તમે જો આપણે વાયોવાયની સરખામણી કરી રહ્યા છે અત્યારે એને 89 કરોડનું હતું ગયા વખતે, અને આ ક્વાર્ટરમાં તમે જો ઓલમોસ્ટ 400 કરોડનો ટેક્સ એક્સપેન્સ આવતા જોવા મળ્યા હતા. એના કારણે તમે જો કે બોટમ લાઇન ઉપર પ્રેશર આવતું જોવા મળી રહ્યું છે અત્યારે. પરંતુ બીજા નંબર તે ખાસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેતા જોવા મળશે. જે રીતે અહીંયાથી સેગમેન્ટલ વાઇઝ અહીંયાથી પરફોર્મન્સ આવતું જોવા મળશે, તેના ઉપર ખાસ અહીંયાથી ફોકસ રહેતું જોવા મળશે કે તેની અંદર અહીંયાથી કયા પ્રકારનો ગ્રોથ અહીંયાથી આવતો જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે, ખાસ કરીને યુએસ માર્કેટની અંદર. કારણ કે જે રીતના અમુક ઇઝીની જે અહીંયાથી દવા લોન્ચ કરવાના હતા દાયાચી સાંખ્યો સાથે, તેની અંદર જે છે ખાસ અહીંયાથી સેટ ઓફ ઇમ્પેક્ટ આવવાની હતી. એટલીસ્ટ આ નંબર જોતા તો નથી લાગતું કે ભારતની અંદર અને તે સાથે જે રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડની અંદર જે થોડી ઘણી અપેક્ષા હતી કે ડિમોનેટાઇઝેશન અને તે સાથે જે કરન્સીના કારણે થોડી ઘણી અસર આવતી જોવા મળશે, તેના કારણે અહીંયાથી જે છે કોઈ ખાસ અત્યારે અસર એટલીસ્ટ યુએસના માર્કેટ ઉપર અહીંયાથી કોઈ ફાયદો થયો તેવું નથી લાગતું જોવા મળી રહ્યું, અને એના કારણે અહીંયાથી પરિણામ જે છે ખાસ નબળા આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે મારા ખ્યાલથી અત્યારે આપણી સાથે ટ્રેકોમ સ્ટોક બ્રોકર્સના પાર્થિવ શાહ પણ અત્યારે આપણી સાથે જોડાયેલા છે. પાર્થિવ, આ નંબર્સ કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો અત્યારે તમે? હાલાકી હેડલાઇન નંબર્સ હજુ તેના ઇન્ટરનલ્સ આવવાના બાકી હશે, પરંતુ કઈ રીતના આ નંબર્સ તમે એનાલિસિસ કરી રહ્યા છો તમે? આભાર ઋષિન. આઈ થિંક આ પર્ટિક્યુલર ક્વાર્ટરમાં આપણે એક્સપેક્ટ કરતા હતા કે ગ્લેવિક જે ખાસ કરીને એ લોકોની કેન્સર જનરિક છે ડ્રગ, એનું સેલ્સ આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ 25 થી 30% ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર પડે અને વુડ કમ એટ અરાઉન્ડ $45 મિલિયન. પણ આઈ થિંક જે ખાસ કરીને જે એ લોકોની બીજા બધા નવા લોન્ચીસ છે વાયા ડાઇચી, જે બ્લડ પ્રેશર ડ્રગ છે, બેનિકેર HCT, એઝોર, ટ્રેબેન્ઝોર, એ બધામાં આઈ થિંક એવું એક્સપેક્ટેશન હતું, કારણ કે આ બધી જે ડ્રગ્સ છે એનું જે ટોટલ માર્કેટ સાઇઝ પોટેન્શિયલ છે અરાઉન્ડ $2.5 બિલિયન. તો ઇટ વોઝ એક્સપેક્ટેડ કે જે યુએસ નો બિઝનેસ છે એની અંદર જે પ્રાઇસ ઇરોઝન જે બીજા બધા એ લોકોના પ્રોડક્ટ છે એનાથી થાય એ આના લીધે નલિફાય થઈ જાય. બટ ઇટ સીમ્સ કે થોડુંક એ લોકોની યુએસ માર્કેટમાં પ્રાઇસિંગ પ્રેશર ચોક્કસપણે પડ્યો છે, એના લીધે જે માર્જિન્સ આવ્યા છે એ આપણા ધાર્યાથી થોડા ઓછા છે. અગેન વી નો ફોર ધ ફેક્ટ કે ટેરોના રિઝલ્ટ આપણને ઓલરેડી એડવાન્સમાં આવી ગયેલા, એન્ડ વી હેડ સીન કે ટેરોના રિઝલ્ટ ઉપર બી માર્જિન્સ અને ઓવરઓલ ઇન્કમ ઉપર થોડુંક એક પ્રેશર હતું. તો એ સંજોગમાં આઈ થિંક કન્સિડરેડ નંબર્સ ઉપર એ રિફ્લેક્ટ થાય છે. બટ આઈ વોન્ટ સે કે આઈ થિંક રિઝલ્ટ બહુ ખરાબ છે ઓર આઈ થિંક એક્સપેક્ટેશન્સ ને બહુ ખરાબ રીતે ડિસઅપોઇન્ટ કર્યા છે. ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ફાર્માસ્યુટિકલ બિઝનેસ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હવે આઈ થિંક કોમેન્ટ્રી એ જ રહેશે, ડિસ્પાઇટ ધ ફેક્ટ કે ઇવન જે ઇન્ડિયાનો ડોમેસ્ટિક બિઝનેસ છે એનો બી ગ્રોથ થોડો ટેપેડ હતો, પણ હવે આઈ થિંક આગળ જતા માર્કેટનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્લોઝલી વોચ્ડ ઇવેન્ટ વુડ બી ધ હલોલ પ્લાન્ટ ક્લિયરન્સ. અને હલોલ પ્લાન્ટ છે, મોહાલી પ્લાન્ટ છે, એ બધા ઉપર મેનેજમેન્ટ હવે શું કોમેન્ટ્રી આપે છે, શું રેમિડિયલ મેજર્સ લેવાયા છે, નેક્સ્ટ ક્યારે યુએસ FDA ફરીથી એને ઇન્સ્પેક્ટ કરે છે, કારણ કે આ જો રિઝોલ્વ નથી થતા તો એ લોકોની યુએસની જે ANDA ફાઇલિંગ છે એ મારા દ્રષ્ટિથી થોડી ધીમી થઈ શકે છે. તો આઈ થિંક દેટ વુડ બી ધ કી કોમેન્ટ્રી ટુ બી વોચ.
અને પ્લસ આઈ થિંક મેનેજમેન્ટનું જે ઇનઓર્ગેનિક ગ્રોથની સ્ટ્રેટેજી છે કે હવે કયા એક્વિઝિશન્સ કરી રહ્યા છે ઓન્કોલોજી સિવાયના, તો એ બી આઈ થિંક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોમેન્ટ્રી રહેશે. જી બિલકુલ, બે વસ્તુ અહીંયાથી ખાસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કારણ કે 30% માર્જિન્સ જે છે અહીંયાથી લાગતું હતું કે એટલીસ્ટ એટલા તો મેન્ટેન કરતા જોવા મળશે અને 31% માર્જિન્સ અહીંયાથી આવતા જોવા મળે છે. ગ્લિવેક જે અહીંયાથી 30% ઇરોઝન જોઈ રહ્યા છે આપણે સેલ્સની અંદર Q-on-Q બેઝિસ ઉપર, ત્યાંથી $45 મિલિયન આજુબાજુ આવે તેવું લાગે છે. પણ પ્રેસ રિલીઝ જે છે ત્યાંથી સ્ટોક એક્સચેન્જ ઉપર ફાઇલ નથી કરી તેમને અને એના કારણે અત્યારે ખબર નહીં પડે. પરંતુ આ તમે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ કીધી પાર્થિવ કે કારણ કે R&D પોર્ટફોલિયો ક્યાંક ને ક્યાંક તેમને વધારે સ્ટ્રેન્થન કરવો પડશે કારણ કે હવે ગ્લિવેક પણ અહીંયાથી તેમના એક્સક્લુઝિવિટી પીરિયડમાંથી જતી રહી છે અત્યારે. તો અત્યારે તમને શું લાગ્યું છે કે R&D પોર્ટફોલિયો જે નવી જે પાઇપલાઇન જે રહેતી જોવા મળશે તે કેટલી અત્યારે જરૂરી રહેશે સન ફાર્મા માટે? I think that is at par with the management commentary કારણ કે દિલીપ સંઘવી સાહેબે એ જ જણાવેલું કે આઈ થિંક સન ફાર્મા હવે એક સ્પેશિયાલિટી પાઇપલાઇન ઉપર ફોકસ કરી રહ્યા છે અને એના માટે એક્ઝિસ્ટિંગ એ લોકો પાસે પાઇપલાઇન છે એમાં તો ઓલરેડી દે હેવ મેની સ્પેશિયાલિટી પાઇપલાઇન ડ્રગ જે આવનારા વર્ષ 2 વર્ષમાં આપણે જોઈશું કે ઇફ એઝ આઈ સેડ કે હલોલ પ્લાન્ટનું જો ક્લિયરન્સ થાય છે તો અપ્રુવલ અને સેલ્સમાં આઈ થિંક ઘણો એ લોકોનો ફાયદો થશે. ઓવર એન્ડ અબાઉટ દેટ હી વોઝ વેરી વોકલ ઓફ ધ ફેક્ટ કે સ્પેશિયાલિટી પાઇપલાઇન બનાવવા માટે જે બી સિનર્જી થતી હોય કારણ કે ઇન્ડિયામાં એ લોકો પાસે બેક એન્ડ ઓપરેશન્સ તો સ્ટ્રોંગ છે પણ ફ્રન્ટ એન્ડને બી સ્ટ્રોંગ કરવા માટે જો એક્વિઝિશન્સ કરવા પડે તો હી વોઝ ક્વાઇટ ઓપન ટુ ઇટ. એઝ સચ વી નો કે સન ફાર્મા પાસે આઈ થિંક બહુ સારું એક વોર ચેસ્ટ છે વિથ અ વેરી સ્ટ્રોંગ બેલેન્સ શીટ. તો આઈ થિંક ત્યાં બી એઝ આઈ સેડ કે મેનેજમેન્ટ શું કોમેન્ટ્રી આપે છે અને શું આઈ થિંક એક્વિઝિશનનું ટાર્ગેટ કે છે that will also be key game changing event. પણ ઓવરઓલ આઈ બિલીવ કે આજની તારીખમાં થિંક સ્ટોક માટે જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટ્રિગર ઓર પોટેન્શિયલ રહેશે would be the resolution of Mohali and Halol plants. So I think એ જો થાય છે તો આઈ થિંક કોન્ફિડન્સ ઘણો વધશે and again we can see કે from battered levels I think Sun Pharma ફરીથી એક રીરેટ થઈ શકે છે. 600 ના લેવલ ઉપર શું કરવું જોઈએ પાર્થિવ? આઈ થિંક બહુ જ વેલ્યુ બાય બની ગયો છે સન ફાર્મા અને લુકિંગ એટ ધ મેનેજમેન્ટ પેડિગ્રી, લુકિંગ એટ ધ ફ્યુચર, મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આવા ડિસ્ટ્રેસ પ્રાઇસમાં જો આ પ્રકારના સારા બ્લુ ચિપ શેર્સ તમે એડ કરો તો આગળ જતા આઈ થિંક સારા રિટર્ન્સ ચોક્કસપણે મળશે. હિસ્ટોરિકલ લો વેલ્યુએશન્સ ઉપર ચાલી રહ્યા છે સો બિટવીન 600-650 મને લાગે છે સન ફાર્મ ઇઝ અ વેરી ગુડ વેલ્યુ બાય. ઓકે પાર્થિવ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ ને નંબર્સ અહીંયાથી એનાલિસિસ કરવા માટે. તો સ્ટોકની અંદર અહીંયાથી ખાસ ધ્યાન રાખતું જોવા મળશે કે મેનેજમેન્ટની કમેન્ટ્રી કઈ રીતના આવતી જોવા મળશે પરંતુ ઓપરેશનલી અમારા એક્સપેક્ટેશન હતી ત્યાંથી સ્લાઇટલી અહીંયાથી મિસ નંબર્સ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે અત્યારે, પરંતુ મેનેજમેન્ટની કમેન્ટ્રીની અત્યારે રાહ જોવી જોઈએ. દેવાંશી આભાર ઋષિન આપનો પણ. તો અહીંયાથી સ્ટોક સ્લાઇટલી રિકવર કરવાની કોશિશ શરૂ કરી રહ્યો છે. ઓલમોસ્ટ 651 ના લેવલ્સના ઉપર અત્યારે સન ફાર્માનો કાઉન્ટર ટ્રેડ કરતો દેખાઈ રહ્યો છે. ટોપ લાઇન બોટમ લાઇન પર ખાસો એ મિસ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. પણ આપણને કાઉન્ટર્સ ઉપર વ્યૂ લઈએ એના પહેલા આજના BTST કોલ્સ પર નજર કરી લઈએ. નિવેશજી, કયા કાઉન્ટર્સ છે આજના દિવસમાં BTST કોલ્સ માટે? જી, મારી પ્રથમ પસંદગી રહેશે IDBI બેંકની રહેશે. આપણે જે પ્રમાણે વ્યૂ ડિસ્કસ કર્યો, IDBI બેંક શોર્ટ ટર્મ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ઘણો સારો રહ્યો છે. 79 ના સ્ટોપ લોસથી હું IDBI બેંકની અંદર ખરીદી કરવાની ભલામણ કરું છું. શોર્ટ ટર્મની અંદર 88 થી 90 રૂપિયાના ટાર્ગેટ પ્રાઇસ IDBI બેંકમાં જોવા મળી શકે છે. અને સેકન્ડ કાઉન્ટર જે છે એ ફોર્ટિસનું છે. ફોર્ટિસ હેલ્થકેરની અંદર કરંટ લેવલે ઘણું સારું વોલ્યુમ બિલ્ડઅપ જોવા મળી રહ્યું છે અને મને લાગે છે કે ચાર્ટ્સની અંદર એક શોર્ટ ટર્મની અંદર સારી અપમૂવ જે છે જોવા મળી શકે છે. 204 સુધીના લેવલ શોર્ટ ટર્મમાં આવી પોસિબિલિટી લાગી રહી છે. ફોર્ટિસની અંદર હું ખરીદી કરવાની સલાહ આપીશ. 188 નો સ્ટોપ લોસ મેન્ટેન કરો અને 204 સુધીના ટાર્ગેટ પ્રાઇસ ફોર્ટિસમાં જોવા મળી શકે છે. ફોર્ટિસ અને IDBI આ બંને ખરીદારી કરવાની સલાહ કરંટ લેવલ્સથી બનતી દેખાઈ રહી છે. એક નાનો વિરામ બાદ બીજા રિઝલ્ટ્સ પર કરીશું ચર્ચા. વેલકમ બેક. અને આપણે જોઈએ તો આ બંને દિગ્ગજ કંપનીના પરિણામ જે આપણને આવતા દેખાયા, સન ફાર્મા અને ટાટા મોટર્સ બંને તરફથી આપણે જોઈએ તો સ્ટોક આપણને એક લાલ નિશાનમાં આવતા દેખાઈ રહ્યા છે અને એની ઇમ્પેક્ટ આપણે જોઈએ તો ઇન્ડેક્સ ઉપર પણ આપણને નેગેટિવલી પડતી જોવા મળી છે. ટાટા મોટર્સ અત્યારે હવે આપણે જોઈએ તો ઓલમોસ્ટ 6% સુધી તૂટતો દેખાઈ રહ્યો છે, જ્યારે સન ફાર્મા આપણને નીચેના સ્તરથી એક રિકવરી સાથે અત્યારે ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ સાઇડ ઉપર ટ્રેડ થતો દેખાઈ રહ્યો છે. મયુરેશ, આપનો શું મત બની રહ્યો છે ટાટા મોટર્સ અને સન ફાર્મા માટે?
both counters I think મારા હિસાબે operationally performance is below estimates. Margins તમે જોશો ટાટા મોટર્સ માટે પણ JLR front ઉપર specifically I think there was expected to be a Brexit impact અને ક્યાં ના ક્યાંથી GBP I think had an adverse movement against the dollar. But again I think the numbers way below what analysts had expected and what we had expected as well. Largely I think the Indian context to domestic front ઉપર ટાટા મોટર્સ માટે I think realization is always expected to be soft અને ક્યાં ના ક્યાં consolidated margin ઉપર I think દબાવ આવવાનું હતું. But I think it is much lower and subdued and soft than we had expected. The management commentary ખાસી impact કરશે in terms of their outlook going ahead. Sun Pharma માટે પણ specifically I think the operating margin હતા our own estimates were close to 33% અને ક્યાં ના ક્યાં I think it is very evident from the numbers on the operating front at least કે ક્યાં ના ક્યાં pricing pressure જોવા મળ્યા છે specifically in key generic drugs that they were expected to launch there. Gleevec obviously was expected to come down. But largely management commentary પાછું I think because Halol is not going to get resolved so soon. 2-3 quarter હજી લાગશે but any definite timeline on that front. And બીજી વસ્તુ any pipeline launches, for example Glumetza, if they are able to give any timeline on that front, and the vast R&D launches that they've got on their specialty product portfolio and pipeline. તો મારા હિસાબે I think management commentary હવે stocks ના fortune determine કરશે in terms of the business outlook ahead, but operational performance for both counters has been weak. નિમેશ, તમારું ક્વિકલી એક આઉટલુક ટાટા મોટર્સ અત્યારે અને ટાટા મોટર DVR કેવી રીતે ટ્રેડ કરવાની સલાહ છે? ફર્ધર ડાઉનફોલ એક્સપેક્ટ કરવું જોઈએ? જી, ટાટા મોટર અત્યારે 200 દિવસની એવરેજ પાસે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. હું માનું છું કે આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ એરિયા ફોર ટાટા મોટર્સ. અત્યારે થોડું વેઇટ એન્ડ વોચ કરવું છે. જે લોકો લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર છે આઈ થિંક એને અહીંથી ધીમે ધીમે એક્ટિવેટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરવું છે. સપોર્ટ એરિયા સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ એરિયા આવી રહ્યો છે અને ટાટા મોટરની અંદર હું કરંટ લેવલથી ધીમે ધીમે એક્ટિવેટ કરવાની સલાહ આપી રહ્યો છું. ઓકે, તો હવે અહીંયા બજાર બંધ થવાનો સમય આવી ચૂક્યો છે અને તે આપણે જોઈએ તો 8790 ની નીચે અત્યારે આપણે નિફ્ટીને ટ્રેડ કરતા જોઈ રહ્યા છે. ઓલમોસ્ટ એક 5% સુધીનો ઘટાડો અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે. મિડ કેપમાં 0.5% અને સ્મોલ કેપમાં 0.5% વધુનું દબાણ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન્સની અત્યારે આપણે જો વાત કરીએ જ્યાંથી આજે આપણે મેજરલી અપમૂવ જોઈ છે તો એમાં ભારતી એરટેલ, ગેઇલ, આઈડિયા સેલ્યુલર અને ઓએનજીસીના કાઉન્ટરનો સમાવેશ થાય છે કે જ્યાંથી આપણે ઇન્ડેક્સને ઘણો સારો સપોર્ટ મળતા જોયો હતો. પણ પ્રેશરની જો વાત કરીએ તો આજના દિવસમાં ટાટા મોટર્સ અને ટાટા મોટર્સ DVR તરફથી સૌથી મોટું દબાણ બનતું દેખાયું છે. અત્યારે આપણે જે રીતના આંકડાઓ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે જે રીતના આપણે અહીંયા નિષ્ણાતો સાથે પણ વાત કરી ઓપરેશનલ ફ્રન્ટ ઉપરથી સન ફાર્મા અને ટાટા મોટર્સ બંને તરફથી આપણને એક નિરાશાજનક પરિણામ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. સાથે જ અહીંયા ટાટા મોટર્સમાં આપણને નફાના ફ્રન્ટ ઉપર પણ એક મોટું દબાણ દેખાયું છે. ખાસ કરીને એ પણ આપણે જોઈએ તો ડિમોનેટાઇઝેશનની ઇફેક્ટ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ. પણ ટેકનિકલ ફ્રન્ટ ઉપર આ સ્ટોક અત્યારે આપણને ડાઉન સાઇડમાં છે. આ સિવાય BPCL, હીરો મોટોકોર્પ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટના કાઉન્ટર એવા રહ્યા છે ઇન્ડેક્સમાં કે જ્યાંથી આપણે જોયો તો મેજર એક પ્રેશર આજના દિવસમાં આપણને બિલ્ટઅપ થતું જોવા મળ્યું છે. ઇન્ડેક્સ બહારના કેટલાક કાઉન્ટર્સમાં નજર કરીએ કે જ્યાં આપણે એક મેજર મુવમેન્ટ આવતા જોઈએ છે. તેવા સ્ટોક્સની અંદર આપણે જોઈએ તો જ્યાં આપણે સારા પરિણામ બાદ એક ઉછાળો જોયો હતો ત્યાંથી વેચવાલી આવી થતી જોવા મળી છે. જેમાં આપણે જોઈએ તો સુઝલોનનું કાઉન્ટર છે, આ ઉપરાંત એક્સિસ કેટ્સ છે, HPCLનું કાઉન્ટર છે, ઇન્ટેલેક્સ ડિઝાઇન છે, ત્યાંથી આપણને આ એક દબાણ આગળ વધતું દેખાઈ રહ્યું છે. સાથે જ બીજો એક કાઉન્ટર જોઈએ અહીંયા કે જ્યાંથી આપણે એક સારી મજબૂતી જોઈ છે તો એમાં આપણને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દેખાયું છે. બજાર બંધ થઈ ચૂક્યા છે. 8782ના સ્તર ઉપર આપણે જોઈએ 5%ના ઘટાડા સાથે નિફ્ટીનું ક્લોઝિંગ આવતું દેખાયું છે. માર્કેટ બ્રેથ ખાસી નેગેટિવ રહી. 522 શેર્સમાં ખરીદદારીની સામે 1128 શેર્સની અંદર આપણને વેચવાલીનો કારોબાર બનતો દેખાયો હતો. નિમેશ, શું કહેશો? આજના દિવસમાં એક માર્કેટ બ્રેથ પણ નેગેટિવ રહી છે અને બજારમાં જે દિગ્ગજ કંપનીના પરિણામ પાસેથી વધારે અપેક્ષા હતી ત્યાંથી નરમાશને લઈને ઇન્ડેક્સ ઉપર આપણને જે પ્રેશર દેખાયું છે આવતીકાલે અહીંયા ખરીદદારી માટેની જગ્યા બનશે કે હજુ અહીંયા થોડું હવે દબાણ દેખાઈ શકશે? વિક્રમ, આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ચર્ચા કરી હતી કે માર્કેટની અંદર અત્યારનો જે મૂડ છે આઈધર કન્સોલિડેશનનો છે અથવા કરેક્શનનો છે. મે બી નિફ્ટીની અંદર કરેક્શન જે છે કદાચ 8650 8630ની રેન્જનું 100 થી 150 પોઈન્ટનું નિફ્ટીની અંદર કરેક્શન જોવા મળી શકે છે. પરંતુ ઓલ ઓવર જોવા જાય તો અપસાઇડ જે છે એક કેપ છે માર્કેટની એક ક્લિયર કટ આજના મૂવ પરથી પણ સાબિત થયું છે અને હું માનું છું કે નિફ્ટીની અંદર શોર્ટ ટર્મમાં જે છે માઇનર એક કરેક્શન જોવા મળી શકે છે. જેનાથી જોઈએ તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સ્લાઇડલી હજુ પણ કરેક્શન નિફ્ટી બતાવે તેવી સંભાવના બનતી દેખાય છે. પણ આજના દિવસમાં નિફ્ટી, સેન્સેક્સ બધા લાલ નિશાન સાથે બંધ થતા જોવા મળ્યા હતા પણ બેંક નિફ્ટી 6 પોઈન્ટ્સના ગેઇન સાથે જ બંધ થતા જોવા મળી રહ્યા હતા. અને સાથે જ રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. નિમેશજી, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર?
આજે જે કંઈ પણ સ્ટોકની ચર્ચા કરી એની અંદર પર્સનલી મારું કોઈ સ્ટોક્સમાં હોલ્ડિંગ નથી, ક્લાયન્ટને એડવાઇસ આપેલી હોઈ શકે છે. દર્શક મિત્રોને વિનંતી કે પોતાના ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરનો સંપર્ક કર્યા બાદ જ પોતાના રોકાણ સંબંધી નિર્ણય લે. મયુરેશજી, જે પણ સ્ટોક્સની આપણે ચર્ચા કરી મને પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, પણ ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે આ બધા સ્ટોક ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય અને વી માઇટ બી હોલ્ડિંગ ધી સ્ટોક્સ ઓન બિહાફ ઓફ આર ક્લાયન્ટ ઇન આર ફંડ્સ. બિલકુલ આભાર આપ બંનેનો અમારી સાથે શો પર જોડાવા બદલ અને આ ચર્ચા કરવા બદલ. એના સાથે જ મને અને વિક્રમને આપશો રજા અને વધુ સમાચાર માટે તમે જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.